كل شيء أهلا وسهلا فيكم بالمسرح الصغير، ومرتين بالأسبوع كثير حتى بس قلبك كبير يعني. ماشي قلبك كبير معلش ثاقبت. c'est un dépaysement. نطلع من معمعة الحياة السياسية اليومية، نطلع من الخناقات صار الوقت، نطلع من التحديات، نطلع من الاشياء الصغيرة يلي عم تشغلنا كل يوم. وبكل صراحة لما فكرنا بهالموضوع الصندوق السيادي أو الصناديق السيادية اللي فون سوفران، كنا مفكرين إنه رح يصير في انتخابات رئاسية بموعدها أو أقله قبل نهاية شهر تشرين الأول. كنا مفكرين إنه اللبنانيين رح يكونوا على قدر المسؤولية، وإنه أبرز شيء حيصير لما بده يستلم رئيس جمهورية هو يشوف شو هي الطرق لاستنهاض أو استعادة أو إعادة كسب الثقة للموضوع الاقتصادي في لبنان. كنا مضطرين نقينا هالموضوع الصندوق السيادي لأنه أي رئيس بده يجي، وأنا بعتقد ما في شك إنه رح نتفق على رئيس. القصة هي بكيفية الإخراج تنوصل لرئيس. تفضل رجاء أليزي. أنا بنظري ما في شك إنه رح نوصل لاتفاق على رئيس جمهورية، وما بفتكر هذا بتطول. اللي عم بيطول هو إنه مثلا الثنائي الشيعي ناطر لحتى حدا يعزم على الرأس
يرقصوا سوا، هو عارف مين بده بالنتيجة بمين بيقبل، وجامعتنا بالنتيجة عارفين بمين رح يقبل. بس كل واحد عم يتحاشى يقول انه هو بده فلان او بده فلان. شريفي ومال شري جو تيم ولا بلو، هذه الخبرية اللي كلياتنا بنعرفها. ولكن رئيس الجمهورية اللي بده يجي ما في شك انه اول موضوع بده يطرح هو كيف اعادة الثقة بالاقتصاد اللبناني، كيف بده يتعاطى مع الامور المالية. وما في شك انه الصناديق السيادية هي اول شيء ممكن انه نتعاطى فيه، خصوصا انه ما في تشريع الموضوع. Il n'y a aucune législation au Liban sur les fonds souverains. Nous ne savons pas qui va gérer quoi et comment. ما عارفين كانوا حيكون هالشيء بإشراف الحكومي أو بده يكون صندوق مستقل، هل يكون عنده ستاتيو مثل ستاتيو البنك المركزي، هل بده يكون هو بمنع عن التدخلات، هل هو بده يكون مثلا مرهون لحزب الله أو لقوى جنوبية أخرى، هل هو بده يكون مطية لحتى نرجع نحن نتدين على مستقبل الصناديق السيادية ونرجع ننزل نتدلفل تحت المزرعة. يعني كل هالمواضيع هيدي مطروحة، وأكيد بما لا يرقى إليه الشك أنه بعدنا نحن ما بنعرف بلبنان شو هي الصناديق السيادية. لذلك كان أكيد بديهي بالنسبة لي أنه نلجأ إلى خبراء. من تلك الخبراء أكيد عندنا سعادة العميد، عميد كلية العلوم الاقتصادية وإدارة الأعمال، بالإضافة إلى كونه كان مستشار بارز جدا في رئاسة الجمهورية، وهو اللي أسس المعهد الوطني للإدارة إلى ما هنالك. ما في شك أن النظرة الاقتصادية وإدارة الأعمال هي كفيلة بأنه توضع ضوابط لهالموضوع. لذلك كان من البديهي أنه تحت رقابة الدكتور غبريل، ولكن كمان بمشاركة حضرتكم أنه يكون هو عمال يساعد الكي سبيكر تبعنا اليوم اللي هو الأستاذ نبيل أبو شرف. ليش نبيل أبو شرف؟ نبيل أبو شرف أولاً هو لبناني مناضل، يعني بيتنفس وبيعيش بجوانيته كلياتها بالقضية اللبنانية. C'est un passionné du Liban. Il a à cœur le Liban. Il est totalement investi بالقضية اللبنانية، ولكن بنفس الوقت بيشتغل بمكتب محاماة كتير كبير بدول الخليج، ويتعاطى بصورة خاصة 80% من شغله بالصناديق السيادية. يعرف شو الصناديق السيادية بالإمارات، بأذربيجان، بالنرويج، بقطر، بيعرف كيف وليش ممكن تندار الصناديق السيادية، بيعرف الإشكالية السياسية والاقتصادية تبعها في أهل المعنى. بالإضافة إلى أنه كمان عنده شوية تخصص بالشيء بيسموه العقوبات الأمريكية على الجامعات اللي نحن كلياتنا بنفكر فيه. يعني هالميلانج هذا الديتونون اللي اسمه صناديق سيادية مع عقوبات أمريكية، بالإضافة إلى هالشغف، هالمحبة، هالاندماج، هالالتزام بالقضية اللبنانية، بيجعل كان من البديهي
انه يكون هو الكي سبيكر تبعنا، بالاضافه الى انه الشباب مستقبل لهم، ونحن بقى علينا نتفرج. بقى اهلا وسهلا. ميرسي معالي الوزير. دائما عندك نحن بهالفونداسيون بهاللقاءات هيدي يعني غنى علمي وفكري وثقافي ومعرفي كثير كبير بجميع المجالات. اليوم الموضوع الفون سوفران والليبان اللي الكل عم يحكي عنه انه هو خشبة وخلاص، انه probablement d'ici le printemps avec l'annonce par Total que les puits gaziers ou pétroliers au Liban seront économiquement rentables, on espère, non, ça va quand même relancer, ça va redémarrer finalement l'économie. On pourra quand même espérer, avec la création d'un fonds souverain, parce que finalement, il faut quand même qu'il y ait un fonds capable de relancer et de créer de la croissance et des richesses. Je ne vais pas m'attarder sur la question technique, parce que notre cher Nabil, j'ai eu l'occasion de lui parler durant cette séance-là, avant de commencer, et j'ai été complètement convaincu de ses capacités, de son know-how sur les détails de la création et de la gestion d'un fonds souverain. J'aimerais bien placer ce fonds souverain dans ce contexte de l'économie libanaise. Je vais vous dire une réalité, peut-être que vous êtes au courant de ce qui se passe certainement, mais au niveau du budget de l'État, le budget de l'État de 2022, qui va sortir dans quelques jours, s'élève à moins d'1 milliard de dollars. Comparé au budget de l'État d'avant la crise de 2019, on avait un budget de plus de 14 milliards. Est-ce que l'État libanais peut continuer à fonctionner avec un budget d'1 milliard? Le milliard, c'était avec une parité d'un dollar à 35 000. Nous sommes à 40 000 et plus, et on prévoit, hélas, malheureusement, avec l'inflation et l'hypergalopant, qu'il va quand même grimper à un certain taux, à une certaine parité X. Avec moins d'1 milliard de dollars et 350 000 fonctionnaires et retraités, est-ce que le secteur public pourra continuer à tenir? C'est ma première question. Et est-ce que finalement, ces gens-là attendent un fonds souverain pour renflouer un secteur public sclérosé en déconfiture et qui a créé finalement les maux, tous les maux AX de l'économie libanaise? Le problème est là, mes chers amis. Depuis 30 ans, depuis Taïf et la relance. Moi, je faisais partie de cette commission de relance des 8 experts, vous étiez au courant, et on a rédigé un papier, un rapport de plus de 50 pages. Moi, j'étais derrière la privatisation de l'économie. Et durant un conseil des ministres, et je peux citer maintenant les noms, un ministre qui était ministre du Travail est venu me dire « Docteur, on vous respecte beaucoup, etc. mais on ne veut pas vendre finalement à l'État maintenant. » Et je ne vais pas dire qu'est-ce qu'il a dit, et je ne vais pas... Bref. Donc, depuis 30 ans, il y a une décision politique de ne pas alléger, dégraisser le mammouth. C'est-à-dire, vous avez finalement un secteur public, c'était impossible. C'était impossible de continuer. Preuve en est, finalement, le problème est arrivé, il y a d'autres facteurs, mais le problème principal, c'est le secteur public. Est-ce que ces gens-là, qui sont maintenant, qui détiennent le pouvoir, vont-ils utiliser le fonds souverain, parce qu'on parle de ce fonds souverain, comme finalement la solution? C'est une des solutions. Est-ce que ce fonds souverain, qui est souverain, donc il doit être géré par l'État libanais, même si la loi, même si finalement les règlements qui vont conditionner finalement sa structure et son lancement seraient éventuellement comparables à la Banque centrale avec une certaine autonomie, mais c'est un fonds souverain géré par les Libanais, par le pouvoir, par l'autorité publique. S'il n'y a pas une transparence, s'il n'y a pas une gestion saine, s'il n'y a pas finalement des contraintes majeures au niveau de la gestion de ce fonds-là,
je pense que ça sera très grave. Je ne vais pas aller dans les détails, je ne vais pas m'attarder, mais je vais dire qu'avec 1 milliard de dollars maintenant, il est impossible, même pour 2023 et 2024, même si on prévoit un taux de croissance de 2% pour 2023, ou un taux de croissance de plus que ça, 3 ou 4% pour les années à venir, il est impossible de lever des impôts et des taxes pour pouvoir arriver à un budget capable de faire fonctionner un secteur public pareil. Donc, l'État libanais est contraint, est obligé à céder finalement les services assurés par, que ce soit l'électricité, que ce soit finalement le ramassage des ordures, que ce soit les télécoms, que ce soit finalement les ports, les aéroports, etc., au secteur privé. Il y a une réalité. Va-t-il le faire, ou bien il mise sur ce fonds souverain, soi-disant, et à valoir, parce que j'ai entendu parler depuis quelques semaines que bon, les Qataris ont pris la place des Russes au sein de ce consortium Total, Eni et le Qatar. Est-ce qu'ils sont en train de négocier avec le Qatar si jamais Total annonce que le puits est économiquement rentable, à valoir, avancez-nous finalement quelques milliards. Et donc dans ce cas-là, ça sera finalement aussi un grand problème au niveau de la restructuration et de la relance. Toute la question est là. Je vais céder la parole à mon ami Nabil, qui est brillant dans ce domaine-là, et on pourra ouvrir le débat pour voir à la fin finalement, est-ce que ce fonds, l'année, merde. Allez-y. Merci, professeur. Un de mes titres de noblesse est d'avoir été et d'être encore votre élève. Les fonds souverains. C'est un terme qui est très galvaudé aujourd'hui au Liban, qui a été très employé pour couvrir tout et n'importe quoi, pour parler de tout et n'importe quoi, comme si c'était une bouée de sauvetage. Je voudrais qu'on puisse parler du fonds souverain libanais avec réalisme et apaisement. De quoi on parle aujourd'hui, quels sont les projets qui sont en jeu, qui sont sur la table, et de ce que, à mon avis, pourrait être réellement le fonds souverain libanais. De mon expérience, je voudrais vous parler un peu, je vous donnerai quelques exemples de par mon expérience, et je pense qu'on en parlait tout à l'heure, nos Khashbetralas, bouée de sauvetage, je pense que le fin mot de la chose, c'est que le fonds souverain libanais ne doit pas être une fin en lui-même, mais à mon avis pourrait être le début de quelque chose d'autre dans le pays. On va parler un peu de choses techniques, je vais vous embêter avec ça, mais c'est important pour arriver à des choses plus pratiques. D'abord, comment ça a commencé? Le premier fonds souverain, historiquement, a été créé par l'État du Koweït, en 1953. Le Koweït avait des excédents de réserve et ont commencé à réfléchir aux générations futures. Ils ont décidé de créer un fonds souverain qui investirait les excédents, justement, comme un investisseur privé, pratiquement, pour les générations futures. C'est important qu'on parle des excédents, parce qu'on va revenir sur l'idée du fonds souverain libanais qui n'a aucun excédent. Il y a eu d'autres exemples qui ont suivi après la crise les crises pétrolières dans les années 70. L'idée s'est développée, l'idée est devenue de pouvoir isoler l'économie ou protéger l'économie d'un pays de la volatilité des prix des matières premières, du pétrole, du gaz, etc. Tout le monde connaît les grands fonds souverains aujourd'hui. Il y a Adia en Arabie Saoudite, il y a le fonds souverain norvégien qui est un des plus grands fonds, il y a PIF en Arabie Saoudite, Adia aux Émirats. Il y a beaucoup de fonds étatiques aux États-Unis. Il n'y a pas de fonds fédéral, il y a des fonds étatiques. Il y a des fonds en Asie, en Chine aujourd'hui qui se forment, etc. Les buts sont assez généraux. Maintenir le développement à long terme, financer l'éducation, financer le secteur médical et faire fructifier l'épargne pour les générations futures. Aujourd'hui, on parlait de la Norvège qui est le plus avancé en termes de développement et de réflexion. Le Fonds souverain norvégien aujourd'hui a pris des décisions comme ne pas investir dans les secteurs qui lui rapportent. Le Fonds souverain norvégien à la base avait été fait justement sur la base des revenus du pétrole norvégien. Aujourd'hui, le Fonds souverain norvégien n'investit pas dans le secteur qui lui rapportait à la base ses revenus, sa source de revenus. Parce qu'on est passé à ce qu'on appelle l'investissement responsable, l'investissement éthique,
Je vais vous donner les types de fonds souverains, mais par exemple, le fonds souverain norvégien récemment a décidé de ne plus investir dans certaines industries qui nuisent à l'environnement, donc dans les compagnies d'aviation par exemple, dans les compagnies d'armement, etc. Et on va parler des conditions d'investissement de certains fonds souverains. Alors en un mot, encore une fois dans le technique, il y a en gros deux grands types de fonds souverains. Les fonds de stabilisation, alimentés par les prix des matières premières, censés stabiliser le budget de l'État, et les fonds d'épargne, ou bien les fonds de réserve, pardon, qui sont investir justement ces excédents pour les générations futures. Plus dans le détail, on peut diviser ça un peu plus et ajouter à ces fonds-là les fonds de pension. Aujourd'hui, tous les fonds de pension, les grands fonds de pension mondiaux sont présents sur les marchés internationaux. Le fonds souverain, en fait, est utiliser de l'argent public en excédent ou en réserve et l'investir comme si on était un investisseur privé. Acheter un immeuble aux États-Unis, un immeuble de bureau dans un État perdu des États-Unis, faire un investissement dans Twitter, etc. Ça va, c'est assez large. Investir dans Tesla, c'est assez large. Donc, on avait dit fonds de stabilisation, fonds de réserve. Il y a les fonds de développement qui, eux, investissent dans l'infrastructure d'un pays, dans les ponts, dans l'infrastructure, les routes Internet, etc. L'électricité, exactement. On a dit les fonds de pension. Par exemple, aujourd'hui, il y a beaucoup de fonds de pension américains qui sont très présents. Les fonds de pension israéliens sont extrêmement présents sur les marchés financiers internationaux. Les fonds de pension sont, dans certains pays, représentent tous les employés du pays sont une sorte de conglomérat des fonds de pension locaux, ou par exemple peuvent être aussi le fonds de pension d'employés d'une grande compagnie publique. Par exemple, les Israéliens, il y a un fonds de pension pour El Al, qui est la compagnie aérienne. Aux Émirats, il y a plusieurs fonds de pension différents pour différentes sortes d'employés. On peut être secteur public, on peut être secteur privé. Et donc, on a dit qu'il y a les fonds de réserve, les fonds de stabilisation. Un fonds souverain, qu'est-ce qu'un fonds souverain? Un fonds souverain, au final, est un investisseur privé comme un autre. C'est un shareholder comme un autre. Il investit, il a des conditions d'investissement, il pose des questions, il a toutes sortes de garde-fous. On parlait du fonds norvégien. Beaucoup de fonds de la région du GCC, par exemple, ont eu pendant longtemps, et maintenant ça commence à diminuer, des conditions qui sont liées au type d'investissement qu'ils font, qui peuvent être liées à la religion. C'est-à-dire que, par exemple, beaucoup de fonds de pays du Golfe ont dans leur investment guidelines, ce qu'ils appellent, donc leur stratégie, de ne pas investir dans tout ce qui est lié à l'armement, à la pornographie, à l'alcool, à certains pays d'ailleurs. Par exemple, les fonds saoudiens avaient pour condition de ne pas investir dans des pays de la région. Ce n'est plus le cas, mais ça incluait le Liban, la Syrie, la Jordanie, etc. Après, il y a toujours des moyens de contourner. C'est-à-dire que quand on parle de ne pas investir dans le domaine, dans l'alcool, c'est-à-dire on achète un hôtel à Las Vegas qui vend de l'alcool, ça va aller. On n'achète pas la compagnie de whisky, non, mais on peut investir dans l'hôtel. Il y a d'autres fonds qui ont des visées plus politiques. Par exemple, le fonds souverain d'Azerbaïdjan a pour condition de ne pas investir en Arménie. Comme vous savez, ils sont encore en guerre, ça a repris récemment. Mais ça fait, depuis la création du fonds souverain d'Azerbaïdjan qui s'appelle SOFAZ, qu'une des conditions, c'est on n'investit pas en Arménie. Et tout ça, évidemment, doit être documenté dans tous les documents d'investissement, etc. Le ministre Hitte n'est pas là. Les fonds souverains, tous, ont pour but de générer des revenus. Récemment, dans les dernières années, ils ont aussi eu des visées géopolitiques. On pense au Qatar, qui est un petit pays, qui, a priori, n'a pas de rôle géopolitique à jouer. À travers son fonds souverain, ils ont investi dans des quartiers entiers à Londres, dans des grandes compagnies américaines, dans des clubs de football, un peu dans toutes sortes de secteurs à l'étranger, à l'international, dans l'idée que ça pourrait leur assurer une stabilité locale, parce qu'évidemment c'est un pays où il y avait des coups d'État entre père et fils, et ça, dans l'idée que s'il y a un autre coup d'État qui se fait, ils ont investi dans Porsche, s'il y a un autre coup d'État qui se fait, par exemple, ça pourrait leur assurer une stabilité locale, c'est-à-dire que les pays internationaux ne vont pas accepter qu'il y ait une déstabilisation de leur économie parce que justement ils ont les quartiers les plus chers de Londres ou bien des investissements dans des grandes banques américaines, etc.
Aujourd'hui, c'est devenu aussi beaucoup de soft diplomacy, de géopolitique. Meilleur exemple, Donald Trump est élu président de la République, première visite internationale à l'Arabie Saoudite, 450 milliards de dollars d'investissement. 450 milliards de dollars d'investissement dans tout. Ça va dans les productions de voitures, dans les banques, dans l'armement, dans les fonds d'investissement américains, etc. Donc, aujourd'hui, on commence à avoir des objectifs éthiques. Alors, qu'est-ce qui caractérise un fonds souverain? J'essaie de schématiser un peu les choses. Qu'est-ce qui caractérise un fonds souverain? Premièrement, la loi cadre. Tout est dans la loi cadre. Tant que ce qui se conçoit clairement s'énonce aisément. Si tout est clair dès le départ, on est bon pour la suite. Si rien n'est clair dès le départ, ce qui est un peu le cas au Liban, mais on va y arriver, c'est plus risqué, n'est-ce pas? Et on va parler aussi des indices de corruption et de leur relation avec la performance des fonds souverains. De manière générale, donc, la loi cadre est la plus importante. Pourquoi? Parce qu'elle peut déjà couper l'herbe à la corruption. Par exemple, les pays du GCC, on peut mettre dans la loi cadre que X% des revenus du fonds souverain annuel vont aller au budget du ministère de l'Éducation. C'est très important et ça évite de couper les intermédiaires, c'est-à-dire que les intermédiaires seraient quoi? Donc dès le début on dit le fonds souverain gagne, on va dire, une somme d'1 milliard de revenus par an, ça va au Conseil des ministres, le Conseil des ministres décide. Non, allons directement, ils gagnent 1 milliard par an, on va dire que 20%, donc 200 millions, vont aller au ministère de l'économie, 50% au ministère de la santé, ministère de... etc. Ça c'est un point. Le plus important dans la loi cadre, c'est les conditions d'investissement, le risque, est-ce qu'on est prêt, à quel point est-ce que le pays est prêt à prendre des risques? Aujourd'hui, un pays qui a des excédents énormes peut prendre plus de risques qu'un pays plus pauvre, on va dire. La stratégie d'investissement, les conditions dont on parlait il y a un moment, le cadre juridique, le management du fonds et la distribution des rôles. Qui fait quoi? Qui décide quoi? Les sources de revenus du fonds, en fait. L'argent qui entre au départ dans le fonds pour que le fonds puisse investir vient d'où? Comment est-ce que le fonds va investir ses avoirs et réinvestir ses revenus? Il faut qu'il y ait énormément de transparence. Et principalement aussi le rôle de l'État dans la gestion du fonds. C'est très important. Le rôle des gens, des équipes locales, l'indépendance du board, l'indépendance du pouvoir décisionnel dans le fonds. Ce sont les points les plus importants qui n'ont pas encore été adressés de manière réelle au Liban aujourd'hui. Par exemple, quand on parle du management et des compétences, est-ce que le Liban manque de compétences localement, internationalement? Certainement pas, on est tous d'accord sur ça. Où sont tous les Libanais compétents aujourd'hui? En Arabie Saoudite, à PIF, à Adia, dans le fonds norvégien, dans aujourd'hui des fonds à Singapour, etc. Aujourd'hui, moi, dans mon travail, je représente beaucoup de fonds souverains. Et je vous dis, je vois énormément de Libanais. Ça fait plaisir d'un côté, évidemment, ça fait de la peine. Mais c'est la vérité. Parce que on va revenir au rôle de l'État dans ça, parce que est-ce que l'État peut venir décider de prendre de l'argent comme il veut du fonds? C'est un souci, c'est un problème et c'est un risque énorme. Est-ce qu'il y a une flexibilité dans une loi cadre pour que l'État puisse intervenir en cas de conditions extraordinaires? Logiquement, ça devrait être le cas. Le Liban est dans une situation permanente de conditions extraordinaires. Donc, maintenant, machine. Littéralement, on n'aura rien fait. Et autre point très important, c'est la transparence, et la transparence financière, la transparence dans la gouvernance du fonds, pour que le public puisse tenir comptable, accountability, qu'il puisse tenir comptable les personnes qui gèrent ce fonds. L'État, encore une fois, a un rôle, au final, de supervision, de donner les grandes directives. Mais dans les faits, l'État a un rôle minime dans la plupart des fonds souverains du monde. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, je vous donne l'exemple d'un fonds saoudien, du fonds souverain saoudien PIF ou des Émirats. La personne qui signe est toujours un officiel, qu'on soit clair. Tous les documents sont signés par des officiels.
Mais les personnes qui prennent les décisions d'investissement sont des Américains, des Anglais, des Australiens, des Français, des Libanais. C'est-à-dire qu'ils ont compris l'intérêt d'avoir des gens compétents. Nous, je ne sais pas si on a compris cet intérêt-là, alors qu'on en a. On n'a que des gens compétents. Et on a la mauvaise habitude de choisir des incompétents. Un peu partout. C'est je voudrais que ce soit un débat interactif, mais je veux parler rapidement, je voudrais parler du cas spécifique du Liban. Les exemples empiriques, l'interaction, en fait, les exemples empiriques nous expliquent que l'interaction entre le niveau de corruption, le haut niveau de corruption et le niveau très bas de performance d'un fonds souverain sont souvent très liés. C'est un lien qui est direct, c'est un lien qui est évident. Et c'est toujours un risque. Est-ce qu'il y a des solutions? Oui, et on va en parler. Alors, le premier risque pour un pays comme le Liban, le premier risque pour un pays comme le Liban, ce qu'on appelle la maladie hollandaise, le Dutch disease, qui est lié à ce qui s'était passé en Hollande. Qu'est-ce qui s'est dans les années 70? Il y a eu un afflux de capitaux parce qu'ils commençaient justement à avoir un certain nombre de revenus localement. Et le pays s'est mis à dépenser. Le Dutch disease consiste à dépenser de manière inconsidérée sur des revenus qu'on a ou qu'on attend. On parlait tout à l'heure de faire valoir. Ou qu'on attend. Aujourd'hui, est-ce qu'on sait vraiment ce qu'il y a dans la mer, sous l'eau? Réellement, personne ne sait. Donc si on va prendre un faire valoir, on en parlera, c'est un risque énorme qu'on est en train de prendre. S'il n'y a pas un écosystème clair tout autour, on parlait de la loi cadre, il faut qu'il y ait une réforme fiscale du pays. C'est comme si, comme je disais tout à l'heure, c'est comme si un joueur de casino, on ne veut pas arriver à la situation au Liban où واحد أمرجي قلنا له ليك ما بقى معك مصاري رح أعطيك مصاري بس بحساب غير حساب القمار بس أنت بتتصرف فيه للحساب تعمل اللي بدك إياه ما رح يلعب فيهم هو أمرجي par définition عم نعطيه بس حساب سيباري من حسابك الشخصي أكيد رح يستعمل الحساب السيباري ورح يصرفهم ورح يبعزقهم. Alors, par rapport, le fonds souverain libanais. Premièrement, les fonds souverains sont établis dans des pays riches. Le Liban est un pays pauvre. Deuxièmement, les fonds souverains sont établis principalement pour les générations futures, pas pour payer la dette, comme c'est le cas au Liban. Troisièmement, les actifs, ce qui pourraient être les actifs du fonds souverain libanais, leur estimation n'est pas claire. Ok, fil Middle East, fil Intra, fil Casino, fil Port, fil Régie, mais tous ces actifs-là, premièrement, dans la plupart des cas, ne sont pas nécessairement performants. Il y a peut-être 2 ou 3 exceptions. Ils ne sont pas nécessairement performants et on n'est pas en train de parler de sommes faramineuses dans l'absolu. Un fonds souverain démarre de manière réaliste à 750 millions ou 1 milliard de dollars. Ces compagnies-là, leur valeur ne va pas nous donner grand-chose aujourd'hui en termes de comment démarrer un fonds souverain. Ensuite, par rapport au gaz dans la mer, dire que réellement on ne sait rien. On s'attend tous à faire des fortunes, mais on ne sait rien de ce qui se passe. Et de toute façon, il faut un certain nombre d'années, dans les meilleurs cas, 5, 7, 8, 10 ans. Non, ok, on va employer des gens dès maintenant. On n'a pas de loi, on va employer des gens, faire des équipes et tout ça. Ensuite, comment on va les employer? Qui va décider? Le plus important va être qui prend les décisions dans un fonds souverain libanais? Wazir al-Maliya, Wizard al-Majlis al-Wuzara, Mujtami'a, ça va être gay. C'est-à-dire que quelque part, j'ai envie de dire, comme point de départ, mais je suis plus optimiste que ça, mais comme point de départ, je ne sais pas s'il y a un sens réel à avoir un fonds souverain au Liban aujourd'hui. À mon avis, théoriquement, on peut faire beaucoup. Pratiquement, ça va être un peu plus compliqué. Et il y a eu plusieurs discussions au Liban de faire des fonds souverains. Premièrement, ça, Recovery Fund. Ça veut dire que les grands déposants et tous les déposants deviendraient des actionnaires dans les banques ou dans les biens dont on parlait tout à l'heure. D'accord. On a parlé, il y a 3 ou 4 entités qui rapportent de l'argent. Donc en fait, أنا ما معي مصاري بس راح تصير shareholder بشركة ما معها مصاري. ما بعرف شو ربحنا. تاني مشروع طرحوه البنوك que d'avoir un fonds souverain pour garantir, en sorte de garantie. L'idée étant,
l'État est endetté envers la Banque centrale est endettée envers les banques sont endettées envers le déposant, donc on donne un certain pouvoir aux banques. Est-ce qu'aujourd'hui les banques cherchent l'intérêt des générations futures ou le leur? C'est tout à fait normal et honnête qu'elles cherchent leur propre intérêt. Ça va de soi. Parce que non, ça ne fait pas avancer notre schmilblick à nous. Le rôle du ministère des Finances, la supervision dans le projet actuel au Liban, il n'y a aucune clarté. Il n'y a strictement aucune clarté. On parlait de payer la dette et le service de la dette. ما بدها fonds souverain تندفع الدين. فأنا نعمل شركة كل شيء بيفوت من البترول دغري بيروح على الدين. أهين شيء. ليش نتلبك ونحكي؟ C'est un mot extrêmement galvaudé au Liban parce que pour avoir un effet d'annonce, mais l'effet d'annonce ne va pas très loin. Donc voilà. Le projet de loi établissait deux sous-fonds, on va dire. Un fonds d'épargne et un fonds de développement. Le fonds d'épargne, le savings, était donc pour les générations futures, et le fonds de développement pour réduire la dette publique. Le fonds de développement c'est pas le but d'un fonds de développement, d'un fonds souverain de développement. Mais fine. Ensuite, comment va être désignée l'entité dirigeante ou décisionnelle? Par le Conseil des ministres. D'accord. On revient on va avoir 4 chrétiens, 4 musulmans, 4... C'est en fait un autre Conseil des ministres. Ensuite, le rôle du ministère des Finances, il est partout dans le projet. Il est dans le fond, au-dessus du fond, sous le fond, ils sont partout. Encore une fois, je ne sais pas où on va. Même dans chaque comité, il y a un représentant du ministère des Finances. Ça ne sert à rien. Si on veut que ce soit efficace, il doit être géré comme une entité privée. C'est la seule réponse à ça. Est-ce qu'on peut transférer les biens dont on parlait, les biens publics aujourd'hui? Oui, parce que ça permettra à ce fonds de les gérer comme des entreprises privées. Ce serait une privatisation sans nom d'une certaine manière, qui arrangerait tout le monde, parce qu'il n'y a pas une privatisation, effet d'annonce, pas de privatisation. Effet d'annonce, fonds souverain, tout le monde est content. Et pratiquement, on pourrait commencer à gérer comme il faut ces entités qui sont aujourd'hui publiques et qui resteront dans la pratique publique, mais gérées par ce fonds. On revient au point de qui va le gérer, évidemment. On revient au point de, dans le projet de loi, les principes d'investissement ne sont pas clairs. Il n'y a aucune clarté sur les rapports, sur le contrôle, sur ce qu'on appelle le fact-checking, sur le auditing. Il faut qu'il y ait une entité internationale qui puisse, des groupes, des firmes internationales qui puissent faire le auditing pour qu'on puisse parler sérieusement, pour qu'on puisse être pris au sérieux, tout d'abord. Et selon les calculs du IMF, je pense que si le fonds était fait dans un monde idéal, il rapporterait à peu près 3% du GDP, ce qui n'est pas énorme par rapport à toutes les sommes dont on parle et tous les actifs qu'on a ou qu'on n'a pas ou qu'on pense avoir ou qu'on espère avoir. Donc je ne vais pas être long, on va passer sous peu aux questions et à l'interaction. Je voudrais dire quelques recommandations et vous parler d'un contre-exemple. J'ai commencé tout à l'heure, je disais que est-ce qu'il y a un sens à créer un fonds libanais aujourd'hui? Peut-être. Si l'écosystème est là, s'il y a un écosystème qui est créé, oui. S'il y a une transparence et une comptabilité et une accountability, oui. Le plus important, à mon avis, c'est شفافية ومحاسبة. هذا بيطبق على كل شيء بلبنان. ما في شفافية بشيء، ما في محاسبة بشيء. النواب بينزلوا ما حدا عم بيحاسب النواب، ايه في ما حدا خليهم كل واحد يصوتوا يرفعوا ايدهم على التصويت، ما نبين انه عم نعمل انتخابات 12 جبنا بلان بي او لبنان الجديد او ما بعرف مين بيسموا او الى اخره. كانه ديليغي سيزيان انتخابات رئاسة الجمهورية اللي عم نشوفهم كلهم بشكل واضح. Bon, recommandation, loi cadre, allouer de manière claire des pourcentages des revenus d'un fonds souverain à des secteurs définis d'activité au Liban, les secteurs les plus importants, l'infrastructure, l'éducation, la santé. Des lois fiscales, ça doit venir aussi avec une réforme fiscale. Des conditions d'investissement. Est-ce qu'aujourd'hui, comme c'est le cas d'ailleurs, est-ce qu'aujourd'hui, une des conditions doit être, logiquement, parce qu'on est un pays en guerre avec Israël, que le Liban ne peut pas investir en Israël. Ce serait la logique. Si un jour on signe la paix, ça changera. Pour l'instant, il faut enlever ça. De manière intéressante, l'Arabie, qui n'a pas signé la paix avec Israël,
à enlever cette condition à ces investissements. Ensuite, une gouvernance et une structure de gouvernance qui soit claire, que tout le monde puisse voir. Quand on parle de transparence, ce n'est pas seulement de transparence dans les comptes, c'est aussi une transparence dans la gouvernance pour qu'on puisse les personnes qui gouvernent et les personnes qui ont pris ces décisions. Qu'il y ait une clarté dans le processus de nomination des membres du fonds souverain, des membres de décision, dans l'embauche, le processus de nomination des personnes au plus haut niveau. Ensuite, c'est une entreprise privée, elle embauche comme elle veut. On a parlé de la transparence, on a parlé du audit extérieur, et juste dire que ce n'est pas juste l'établissement d'un fonds en tant que tel ne va pas améliorer la gouvernance du pays, ou la gouvernance dans l'absolu. C'est un certain nombre de choses qui viennent autour. Est-ce que c'est une fatalité? Non. Je disais au début de ma conversation que le fonds souverain ne doit pas être une finalité, mais peut-être un début. Et je vais vous donner le contre-exemple qui est celui de l'Azerbaïdjan. L'Azerbaïdjan aujourd'hui est un pays qui est assez corrompu. C'est un pays qui n'est pas exactement un paradis pour les droits de l'homme. Et pourtant, l'Azerbaïdjan, il y a une dizaine d'années ou un peu plus, à un moment de leur histoire, par magie, les différentes parties du pays se sont entendues pour créer un fonds souverain et l'isoler de toutes les interférences politiques extérieures. Le fonds souverain d'Azerbaïdjan aujourd'hui est pris au sérieux par tout le monde. Il est dans le top 3 des fonds souverains en termes de transparence, en termes d'accountability, de comptabilité. Et c'est un exemple. Le fonds souverain d'Azerbaïdjan, le gouvernement d'Azerbaïdjan finance les meilleurs étudiants d'Azerbaïdjan pour aller à Harvard, pour aller à Columbia, pour aller à INSEAD, à la condition qu'ils reviennent et qu'ils travaillent dans le fonds. Ils sont payés plus que les employés du secteur public, mais ce sont des gens qui ont aussi fait des études élevées, des études supérieures, et ils sont tous là à travailler pour leur fonds. Moi, dans mon travail, je travaille avec des fonds du GCC, je travaille entre autres avec l'Azerbaïdjan. Ce que j'aime chez ces gens, chez les locaux, comme on dit, c'est qu'ils savent qu'ils sont en train d'utiliser l'argent de leurs enfants. Et c'est pour ça qu'ils sont prudents. Et ça vient dans une culture plus large, dans un écosystème plus large et dans une culture plus large. Est-ce qu'on peut répliquer ce modèle au Liban? Certainement. Est-ce qu'on peut répliquer? Oui. Est-ce que le fonds souverain libanais peut être le début de quelque chose? Oui. Si on réussit à avoir une réelle indépendance, une réelle transparence, une réelle comptabilité, on peut aller dans les rêves les plus fous. On peut décider que le CEO ou le chairman du fonds souverain va être une présidence tournante, pour commencer, sur les différentes confessions du Liban. Ça pourrait être un exemple plus tard. On peut mettre des conditions d'égalité hommes-femmes dans le fonds souverain. On peut réellement faire ce qu'on veut. Si on réussit à isoler, on peut faire de ce fonds souverain l'exemple de ce que pourrait être le Liban et la gouvernance du Liban dans un futur plus ou moins proche. C'est mon avis. Un petit mot sur la Palestine, qui n'est pas un pays aujourd'hui, et qui a un fonds souverain. Pourquoi? Parce qu'un mélange de sa diaspora, de ses gouvernants, qui ne s'entendent pas toujours, mais qui se sont entendus, et ils ont un fonds souverain de 2 milliards de dollars aujourd'hui. Le fonds souverain aussi crée une activité différente dans le pays. Parce que, par exemple, les grands managers, asset managers américains, lorsqu'ils lèvent un fonds, commencent toujours par les fonds souverains, parce que les fonds souverains peuvent mettre des tickets de 50, 200, parfois 1 milliard et plus. Donald Trump, les Saoudiens ont mis jusqu'à 25 milliards. Mais ils envoient, une fois qu'on commence à voir des gens qui viennent de l'étranger, ça commence à créer une activité au Liban, ça commence à, plus tard, potentiellement, à moyen, long terme, raviver le tourisme. Ça aura une influence partout. Avoir un fonds souverain peut être une ambition pour un jeune Libanais. De se dire, voilà, je veux étudier, je veux être le meilleur, je veux avoir une bourse pour aller étudier aux États-Unis, en France, ailleurs, et je veux revenir au Liban. Je veux revenir travailler au Liban. Le Libanais a tendance à, s'il est accepté ou s'il va travailler à l'étranger, son premier but c'est de rester aux États-Unis, d'appeler son fils Kevin et de rester. D'autres pays, l'Azerbaïdjan, je parlais des Saoudiens aussi, leur but premier est de revenir dans leur pays pour servir leur pays. Ça vient dans le cadre d'une culture, c'est vrai,
Est-ce que le fonds souverain peut réellement être le début du Liban dont on rêve tous? Oui, mais à condition. Merci beaucoup. Très enrichissant, mon cher Nabil. Beaucoup de questions, je pense, qui vont être soulevées. Mais avant d'ouvrir le débat, est-ce que le timing de la création d'un fonds souverain au Liban, c'est-à-dire, pour moi, le timing est très important, avant de résoudre la question actuelle, c'est-à-dire au niveau de la restructuration du secteur bancaire, et surtout de la restructuration du secteur public, est-ce que la création d'un fonds souverain va aider à la restructuration ou va entraver la restructuration? Le diable est dans les détails et dans l'exécution. Aujourd'hui, créer un fonds souverain aujourd'hui pour aider à la restructuration, ça dépend de comment on va le créer. Ça dépend des conditions de la loi, ça dépend de l'exécution, de comment on va pouvoir créer ce fonds souverain. Mais il ne faut pas non plus se leurrer longtemps sur la fonction du fonds souverain. Le fonds souverain n'est pas là à la base pour rembourser les déposants. Je pense que c'est important qu'on le sache tous. Ce n'est pas le rôle d'un fonds souverain de rembourser les déposants. Ce n'est pas le rôle d'un fonds souverain d'être un État parallèle non plus. Et ce n'est certainement pas le rôle d'un fonds souverain d'être une bouée de sauvetage. Le fonds souverain est quelque chose, c'est comme si on mettait de l'argent de côté et on l'oubliait. Nous, on en parlera dans 10 ans. On le laisse fonctionner à son rythme, si on a fait une bonne loi pour démarrer. Il fonctionne à son rythme, on en reparle dans 10 ans. Chaque année, on voit les comptes, on s'assure que tout va bien, etc. Après, pour ce qui est de la surveillance de la comptabilité, il y a beaucoup d'exemples, bien sûr. Le meilleur exemple est la Norvège, où la comptabilité du fonds souverain norvégien est à 3 niveaux. La Banque centrale, le ministère des Finances et le plus important, le Parlement. Le Parlement surveille, débat, voit comme si c'était un second budget, mais encore une fois, dans l'optique de, on est en train de faire quelque chose pour les générations futures. Absolument. Donc, ce qu'il faudrait savoir, c'est que si on n'arrive pas à résoudre actuellement les problèmes actuels du Liban, spécialement au niveau du secteur public et de la crise financière et surtout bancaire, peut-être il y a quand même un grand risque de voir que la création d'un fonds souverain actuellement sera utilisée pour soi-disant renflouer ou bien résoudre certaines questions et préserver finalement, en guillemets, finalement cette classe ou cette caste politique au pouvoir. Donc, probablement, d'après ce que Nabil vient de dire, il serait peut-être très intéressant et même nécessaire de retarder un peu la création de ce fonds-là et de résoudre la question économique, financière et au niveau du secteur public avant de penser à la création d'un fonds souverain. Parce que le danger, mes chers amis, est là. Le danger est là parce que nous sommes tous conscients. Nabil a utilisé plusieurs si, avec si on peut mettre paille en bouteille. Donc, ce qui fait que les conditions à remplir dans un environnement pareil, c'est pas évident. Donc, combien faudrait-il attendre? Je ne sais pas, mais d'après mes lectures, mon analyse, mon opinion en tant que simple observateur, je pense qu'il faudrait quand même résoudre la question au niveau de l'État, la question du secteur public, la restructuration du secteur public, parce que c'est là où réside l'enjeu majeur de la relance économique, puis, bon, passer finalement à la restructuration du secteur bancaire, qui sera moins difficile, parce que finalement, il y a beaucoup de moyens dans ce secteur-là, et beaucoup de compétences, mais il ne faut pas utiliser la création d'un fonds souverain pour renflouer finalement un secteur public sclérosé. C'est mon avis. Dans Des questions. Dans l'esprit des gens, c'est pour rembourser. Mais voilà. Mais c'est ce que je disais à David, avant de passer à la conférence, que les gens pensent, et les déposants surtout, non, ce fonds-là va nous rendre notre... C'est pas vrai. Mais qui va rembourser le déposant? Madame. Ali Baba, les 40 Il y a voleurs. 2 ans et demi, C'est tout ce que nous voulons. il y a 2 ans et demi, Elie Assaf ici a avancé les responsabilités et qu'il fallait répartir la responsabilité
sur l'État en premier, la Banque centrale en deuxième, le secteur bancaire, éventuellement peut-être les déposants qui ont été finalement tentés par les taux d'intérêt assez élevés parce que les risques étaient trop grands. Actuellement, je vous dis, en toute amitié, le chèque bancaire qui vaut actuellement 17, 18, 15, qui fluctue entre 13, 14 et 18, c'est ce que les déposants peuvent espérer avoir. Mais vous m'avez sous le contrôle de... La cible, je ne sais pas s'il est d'accord ou s'il n'est pas d'accord, je ne sais pas. Mais moi, en tant qu'économiste, observateur depuis 3 ans, au tout début, les gens réclamaient les 100%. Et puis le système en lui-même a pris les gens à l'usure. Et ils sont arrivés à accepter du 50, puis du 30, puis du 20, et même moins que 15. Actuellement, vu la spéculation et tout ce qui se passe au niveau du marché monétaire et financier, le chèque bancaire, c'est l'indice qui vous détermine le nominal dans la banque et le réel chez vous. Ça, c'est mon opinion. Mario, juste un mot. Le fonds souverain bien géré rapportera de l'argent. Si de l'argent commence à rentrer dans un fonds souverain et dans les caisses de l'État, indirectement, par effet de Cellene, si tu veux, ils pourront potentiellement, il y aura peut-être un début de... Peut-être, mais on est à long terme. Et il ne faut pas se leurrer sur le fait que quelqu'un va être remboursé dans les 5 à 10 prochaines années pour ne pas arriver. Après, je vais dire autre chose. C'est que, si on se souvient, en 2005, après le 14 mars 2005 et ce qui a suivi, de l'été 2005 à l'été 2006, il y a eu un énorme afflux de capitaux au Liban. Il y avait une excitation mondiale. On se disait, c'est un nouveau pays quasiment. Il y avait eu des élections, il y avait eu une opposition, les Syriens avaient quitté, etc. Donc, est-ce qu'il y a le côté où on espère un peu le côté, la magie libanaise qui peut s'opérer et donc accélérer certaines choses? Peut-être. Parce qu'on va intégrer la Chine non plus. Il faut qu'on soit réaliste et apaisé dans cette conversation. On va ouvrir le débat. Petite parenthèse, les Qataris, paraît-il, ont acheté le Phénicien. Non, c'est pas vrai, ça a été démenti. Ça a été démenti, d'accord. Donc, Mazen Salah. ah, c'est ce qu'il a dit, d'accord. Parce que finalement, il semble que certains investisseurs commencent à... Non, les Salah ne veulent pas vendre. Ils ne veulent pas vendre, d'accord. Donc, est-ce que les banques, Nassib, sont aussi en contact avec des banques étrangères, etc. Ou c'est pas vrai? Pourquoi faire? Moi, je ne sais pas. Les banques étrangères ne sont pas intéressées dans le secteur bancaire actuel. Pour le moment, ils sont pas intéressés. Juste, parce qu'on parlait des Qataris, je veux juste revenir en un mot sur le débat, les articles qui ont été écrits sur le faire-valoir du Qatar. À mon avis, c'est un débat très dangereux, parce que ce sont les mêmes personnes aujourd'hui qui gèrent le pays, qui vont continuer à le gérer comme ils l'ont fait très bien jusqu'à maintenant pour nous mener là où on est. On est déjà surendetté, on va se surendetter sur des revenus qui ne sont pas garantis et qui vont être gérés de toute façon par des incompétents. Le problème après, ce sera quoi? C'est que si on est surendetté et qu'on a mal géré, il va falloir vendre les biens à un moment, parce que c'est comme ça, c'est la vie. On s'endette, on doit rembourser. Il faudra vendre les biens. Certes, les Qataris prendront la médailliste pour 3 fois rien. Certes, les Qataris prendront le casino pour encore moins. Certes, les Qataris auront accès à la régie, à machin, à toutes ces choses-là, à la banque intra, pour une poignée de dollars. Et c'est ça le risque. Qui a le droit de leur vendre tout ça? Qui va avoir le Il droit ne donne pas de leur l'argent gratuit, Marie-Rose. L'argent, s'il y a une faillite, si le fonds souverain est mal géré, il faut rendre l'argent. On s'endette, il faut rembourser à un moment. C'est très simple. Il faut être réaliste, il faut être... Notre rôle à nous en tant que société civile, le plus important, c'est la pression qu'on met sur la transparence et la comptabilité, sur comment ces lois vont être rédigées et écrites, comment les gens vont être nommés. Et c'est, comme dirait, un vaste programme, n'est-ce pas? Seulement quoi? L'enthousiasme que nous avons
ressenti quand on a parlé du fonds souverain libanais. Tous les gens pensaient que ce fonds souverain allait servir à financer, bien sûr, et les pensions de retraite, et l'éducation, et le secteur de la santé. Mais apparemment, avec, comme on voit sur le terrain, ce sont les partis, et surtout les partis au pouvoir, qui sont en train de se partager ce gâteau. Donc on espérait l'exemple de la Norvège. Malheureusement, ce que nous avons vu d'après les débats, ce n'est pas ça. Donc les gens ont perdu cet enthousiasme et on repense, est-ce que, comme on a eu déjà l'échec du Conseil supérieur de la privatisation, qui n'a pas marché du tout, parce que à cause de ce partage, et vous venez de parler de l'expérience azérie avec les gens et même le fonds palestinien. Est-ce qu'on peut espérer un fonds souverain qui serait géré par la diaspora libanaise, qui serait géré par des noms peut-être qui ont un peu de confiance, de crédibilité, de transparence? C'est-à-dire qu'on a quand même quelques succès avec la loi sur les achats publics, on espère qu'avec un fonds souverain géré par une diaspora responsable. On est toujours sur cette ligne de crête entre l'espoir et le désespoir. Et d'une certaine manière, on se maintient, on nous maintient sur cette ligne, sans tomber dans le désespoir, mais sans excès d'espoir non plus. Parfois, on a un peu d'excès d'espoir, rapidement qu'on pouvait. Est-ce qu'on peut espérer l'exemple azéri? Pour moi, c'est l'exemple à suivre pour le Liban, de manière réaliste. On voudrait la Norvège, on voudrait l'Arabie. Mais l'exemple à suivre, c'est l'exemple azéri. Encore une fois, je disais, créer un fonds souverain, créer un nouvel écosystème. Aujourd'hui, il y a 2 semaines, le Fonds souverain d'Arabie a annoncé qu'il allait financer 6 fonds souverains dans la région. Et 6 équivalents du DIFC, qui sont ces juridictions de business commercial offshore. En créant une zone d'intérêt économique commune entre ces pays-là et entre ces zones-là. Est-ce que nous, on peut espérer que si on a un fonds qui est bien géré, qui est indépendant de l'ingérence politique, les Saoudiens peuvent venir nous dire on va mettre 1 milliard avec. Ils ont déjà 22 projets pour le Liban avec Oui, milliards. mais est-ce qu'ils peuvent venir, on va financer votre fonds souverain? Certainement, ils pourraient. Est-ce qu'on a le capital humain? On l'a dans la diaspora, on l'a au Liban aussi. On n'a pas que dans la diaspora. Il y a des conditions, il y aura des conditions, il y aura des règles sur les conflits d'intérêts, il y aura toutes ces choses-là. Mais on a que ça. Moi, je vois des jeunes, des gamins de 20 ans, 22 ans, libanais, aux Émirats, en Arabie, dans les fonds souverains, qui ont d'excellents salaires, qui sont compétents, qui ont étudié justement à Harvard, à INSEAD, à HEC, à machin. C'est des jeunes Libanais on parle souvent, moi je suis leur avocat, eux sont dans le côté commercial, et ils me disent, c'est pas triste que toi et moi, on soit en train de faire ça pour la génération future d'un autre pays. Donc c'est un problème de gestion. De loi. Est-ce que la loi prévoit La une loi. gestion? C'est surtout la loi. La loi n'a aucune clarté. Le projet de loi et la loi n'ont aucune clarté. Il devrait être personne intègre, oui. Voilà, vous avez soulevé une question primordiale pour le Liban. Pas seulement au niveau du fonds souverain, mais au niveau de tout. Les lois. Nous avons des lois qui sont rédigées de façon à ce qu'elles ne soient pas appliquées. Elles ne sont pas aptes à être appliquées parce que chaque article entrave l'autre. Et toute loi qui paraît au Liban stipule qu'il faut qu'il y ait des décrets d'application. Et les décrets d'application ne sont jamais décrétés. Donc on a plein de lois qui ne sont jamais appliquées. Et les lois sont rédigées de façon à laisser la place à beaucoup d'interprétations. Et ça, c'est très mauvais pour une loi. Vous parlez de loi cadre. Qui garantit que nous aurons au Liban cette loi cadre nécessaire, primordiale, fondamentale pour un fonds souverain? Vous avez parlé également du contrôle du Parlement. Mais on réclame ce contrôle du Parlement. Jusqu'à présent, le Parlement n'a jamais exercé ce droit, ce devoir qu'il doit avoir. Et peut-être c'est dû au fait que les membres du Parlement, les députés, appartiennent aux mêmes partis, aux mêmes factions politiques que les ministres. Donc comment vous voulez, dans un cadre pareil, qu'un fonds souverain qui va regrouper tous les biens du Liban, les biens productifs, et c'est ce que je vous avais dit tout à l'heure, qui peut nous garantir que ces biens finalement ne vont pas être dilapidés dans le contexte actuel? Qui va garantir cette loi cadre idéale? D'abord, personne ne peut le garantir. Mais on avait des élections il y a 6 mois. Je vous dis. On a vu le résultat. Oui, mais nous tous, je parle des élections parlementaires. On ne peut pas se dédouaner du résultat. Nous, vous et moi,
ne pouvons pas nous dédouaner du résultat des élections. On est responsable du résultat des élections. On est responsable. Est-ce qu'il faut qu'on se pose des questions? On aurait dû s'impliquer plus. Moi, je vous dis sincèrement, j'aurais certainement dû m'impliquer plus dans le rôle, pas en tant que candidat aux élections, mais plus dans l'éveil des gens. Alors, moi, j'ai des amis dans tous les partis. Des amis avec Hezbollah, avec Hamas, là, tout ça. Je leur dis, reste dans ton parti, mais pose des questions. C'est pas que si le patron a dit quelque chose, quel est le منزل. Tu m'as dit, lui, réellement, نحن شو إنجازاتنا؟ طيب نحن شو إنجازاتنا؟ طيب نحن اليوم أنا ليش عم يروحوا يموتوا مقاتلين حزب الله باليمن؟ أنا شو بيأثر على حياتي اليومية بلبنان؟ شو القضية اللي عم نحميها؟ شو إنجازاتك أنت؟ Mais aujourd'hui, on est responsable pour la communauté internationale. Le seul indice de performance, ce sont les élections. On peut venir dire que la loi est mauvaise, on l'a acceptée, c'est fait. On ne peut pas non plus débattre sur le sexe des anges. La loi était mauvaise. C'est notre responsabilité pour les prochaines élections de réellement pousser les nouvelles générations à prendre le relais. Mais ils ont voté, les nouvelles générations oui. aussi. Mais on les a, ils ont voté pour des personnes qui ne sont pas arrivées, qui n'ont pas été élues finalement. D'accord. Donc il y a toujours Donc est-ce qu'on a 4 ans, 3 ans et demi aujourd'hui pour faire du lobbying, peut-être pour une nouvelle loi? Le secteur privé aujourd'hui, moi ce que je dis toujours, c'est que je suis convaincu que l'avenir du Liban tient sur une alliance objective entre le secteur privé et la magistrature, et les juges, et le judiciaire. Parce que le judiciaire peut exécuter. Le secteur privé, c'est celui qui a l'argent ou ce qu'il en reste. Donc, si ces deux-là s'allient d'une manière ou d'une autre, c'est là qu'on pourra avoir un vrai levier de pression. Mais un État est formé d'un secteur privé et d'un secteur public. On ne peut pas éliminer ni l'un ni l'autre. Ça, c'est général, partout dans le monde. Le problème du Liban, depuis Taïf jusqu'à maintenant, si on analyse finalement les politiques publiques et le poids et la présence du secteur public depuis plus de 30 ans, il faut dire la vérité aux gens. C'est le secteur public avec finalement l'incompétence, avec tout ce que tu veux dire comme qualificatif avancé dans la gestion publique. Elle était mauvaise à tout point de vue. Est-ce que actuellement nous allons renflouer ce secteur public, cet État-là, c'est-à-dire cette gouvernance qui a sévi 30 ans durant, ou bien on va laisser avec $1 milliard l'effondrement, l'effritement qui se produit? Il n'y a plus aucun fonctionnaire. L'université libanaise ne fonctionne pas depuis septembre. Il paraît qu'ils vont commencer peut-être à partir de janvier, et là encore. Donc il y a 80 000 étudiants jeunes libanais qui sont exclus de l'enseignement et de l'éducation supérieure. C'est très grave, parce que l'État n'arrive pas finalement à leur assurer un enseignement. Ne parlons pas finalement des écoles publiques qui sont dans une situation lamentable, catastrophique, dramatique. Donc tout ce secteur-là, qui est pris en charge par l'État, s'effondre. Si je prends le secteur de santé, les hôpitaux publics, n'en parlons pas. Donc aussi cette dimension de la gestion de la santé de la part du secteur public de l'État, ça ne fonctionne pas. Je ne vais pas parler de la magistrature, je laisse finalement à vous, finalement, au ministre Najjar, de dire ce qui se passe. Au niveau de l'administration, la néfaste qu'on est en train de voir, la Ankari, les machins, c'est catastrophique. Comment peut-on renflouer un État pareil? Pourquoi vous voulez continuer à renflouer un État pareil? Cet État qui a finalement créé l'effondrement. Cette gestion publique, depuis 30 ans, elle était mauvaise, il faut l'avouer. Elle a dilapidé l'argent. Ils se sont maintenus avec cette fajouée de la Banque centrale de 60-70 milliards. Qui a pris cet argent-là? Les avances à l'électricité, les avances à Majlis El-Mer, Majlis Janoub, etc. On sait toute cette idée. Maintenant, d'où vous allez puiser pour financer? C'est la machine, c'est la frappe de la monnaie Sharia. Maintenant, à la Banque centrale, c'est l'inflation. Ça ne peut pas durer, c'est catastrophique ce qui se passe.
Et le secteur privé va-t-il continuer à survivre avec un État pareil? On nous a avancé, d'accord, moi j'étais d'accord, non, le fonds souverain. On a amené un spécialiste, un habile expert, c'est bon. Mais ce fonds souverain, c'est pour développer le Liban, c'est pour lancer l'économie, pour résoudre ces questions, ou bien pour enflouer finalement un secteur public, un État. Toute la question est là. Donc c'est à nous de voir. Moi je pense, sincèrement, qu'il faudrait quand même en finir avec ce secteur public. Je l'ai vécu et je sais de quoi je parle. La solution. De quelle manière? Il y a 3 manières. La première, c'est de dire à ces fonctionnaires, il y a des fonctionnaires qui ont quitté. Les fonctionnaires compétents, avec 50 $ ou 100 $, au revoir et merci, Khalij, etc., ou en France, ou aux États-Unis, il y avait, moi je connais finalement des gens, ils ne veulent plus ni des madlimes, ni des magistrats, ni. Deuxième dimension qui pourrait alléger et dégraisser ce mammouth-là, ce sont les institutions qui ne fonctionnent pas. Il y a des institutions au sein de l'État fadines. Les Shkhallion, les Mabchilon, pourquoi ne pas éliminer? Il y a des dizaines d'entreprises publiques à éliminer. Pourquoi vous les gardez? Non, mais il y a quelque chose qui me dit. Les caisses. Mais quel je ne sais pas si il y a plein. Il nous faut un Mohamed Ben Salman. Ma part est maintenant. Mais le problème est là. On est en train de nous avancer finalement. Le gaz, le machin, je suis tout à fait convaincu que bon, le Liban est riche. L'État est en train finalement de dilapider, de mal gérer finalement la richesse du Liban. Le Liban est un pays riche. C'est un pays riche par ses compétences, par son capital humain, par ses ressources naturelles, par son climat. Vous connaissez bien. Qui envoie tout le temps de l'argent. C'est une diaspora hyper importante. C'est un pays intelligent. Le Liban est un pays intelligent, mais il est mal géré. Mal géré au niveau de l'État, pas au niveau du secteur privé. Le secteur privé est brillant. Quelle est la solution? La solution, c'est de réduire autant que possible ce secteur public et de le rendre compétent et efficace. Efficiency. Il peut le faire, c'est à nous, en tant que citoyens, d'aller voter pour des gens compétents. On n'a pas voté pour des gens compétents, on a reconduit finalement la classe politique. C'est facile. Mais est-ce que le vote seul Oui. est suffisant? C'est pas le vote, c'est la procédure et La loi. La loi électorale. Oui. On doit vraiment faire tout l'effort sur les lois qui doivent être votées malgré le Parlement actuel, au Parlement, malgré ceux qui sont là. C'est le bâton de cette... Vous voulez l'étape suivante? Vous voulez le gars. Oui, mais Le Parlement, malgré le Parlement, comment? Monsieur Amchar, on ne peut pas avoir une loi si elle n'est pas votée au Parlement. une petite phrase. Nous allons appliquer Taïf. Tout le monde est d'accord pour Taïf. Dans Taïf, qu'est-ce qu'il y a? Il y a la décentralisation. Oui. Il y a Cet beaucoup de État choses centralisé, possibles. madame, cet État centralisé depuis 30 ans, avec cette centralisation excessive, ces gens-là ont profité de cette centralisation. Bien sûr. Essayons la décentralisation pour quelques années. Voyons finalement si cet État central, si ce pouvoir central qui a bénéficié, qui a profité de cette centralisation, va pouvoir continuer à... Essayons la décentralisation. C'est pas une partition. Les gens ne veulent pas comprendre que la décentralisation n'est pas une partition. On va avoir un Bénin et le Sud dans un état lamentable. Donc, Le problème est dans la moi culture. je ne suis pas pour cette idée. Madame, vous voulez que finalement que Non. tout le pays devienne finalement... Non. En faisant... Atlantique, là. Ah non, madame, je suis tout à fait d'accord. En faisant une campagne d'éveil très forte auprès, justement, des députés même, les obligeant à voter. La situation a changé au Liban. Aujourd'hui, il y a déjà cet éveil que ceux qui sont au pouvoir, tout le monde est en train de les vomir. Le peuple, les citoyens sont en train de... Et ce qu'on reçoit chaque jour par une campagne d'Internet, c'est affolant. On ne peut pas penser qu'il y aurait un jour une réaction comme ça sur ceux qui sont au pouvoir. Donc, profitons de ça et imposons par l'Internet, faisons une campagne d'éveil
Tout à fait. et de pousser à des lois qui peuvent changer la Cette situation. fondation-là, ce petit cercle-là, Oui. il faut quand même étendre finalement ce Bien genre sûr, de réflexion mais bien sûr. à d'autres régions. C'est à vous de faire ça à Tyr, Oui, etc. j'ai commencé, Et il moi, faudrait quand même peut-être... Depuis et 30 c'est- ans, je fais Voilà. ça à Tyr. Moi, je suis pas pessimiste, je suis tellement réaliste et mon ami le ministre connaît un peu mes idées. Nous avons eu deux choses actuellement qui nous laissent espérer pour l'avenir. La délimitation des frontières, c'est-à-dire, Bien sûr. quoi qu'on dise, il n'y a plus de guerre. Quoi qu'on dise, il n'y a plus de guerre. Et donc je ne vais pas aller finalement dans et dans. Je dis que les hostilités ont cessé. Il n'y a plus de guerre. Donc ça, c'est un facteur majeur. Bien sûr. Deuxième facteur économique intéressant, c'est l'éventuelle richesse qui existe offshore, c'est-à-dire qui est représentée par les puits gaziers et pétroliers. Israël en a, Chypre en a, les Syriens en ont. Pourquoi au Liban? C'est la même géologie. Donc, j'ai deux facteurs qui me rassurent pour mes enfants, pour l'avenir, pour les générations futures, pour toi, pour tes enfants et pour vos enfants. C'est-à-dire, nous ne sommes plus en guerre et nous avons une possibilité, un potentiel énorme. Et nous avons des compétences. Nous avons, jusqu'à présent, nous avons une école, malgré tout ce qu'on dit. L'école catholique, elle est extraordinaire. Je vois finalement mes petits-enfants, comment ils suivent finalement dans les établissements homologués. Les universités américaines, les EU et l'USI, etc. Nous avons encore les bons médecins, les bons ingénieurs. C'est une usine extraordinaire, le Liban. Ce capital humain, un jour ou l'autre, il va se manifester. Cette classe politique-là, elle va... Vous venez de le dire, on voit sur les réseaux sociaux, les gens ne peuvent plus supporter. Un jour ou l'autre, peut-être il n'y aura plus de révolution comme ça a été, malheureusement. Non, ça n'a pas marché pour X raisons, parce que ça a été contré par. Mais dans la tête des gens, on ne veut plus de ça. On veut autre chose. Et c'est ce qui nous laisse espérer. Exactement. Moi, je voudrais, si ça ne vous dérange pas, faire un appel à ceux qui voudraient prendre la parole pour nous donner un peu d'espoir. Pour nous dire comment nous en sortir. Comment nous en sortir, pas de C'était pas assez de ma part. pratique. C'était pas assez de ma part. Je vais de l'espoir. Non, je veux dire, vous avez Un peu évoqué la possibilité de l'espoir. Oui. Vous avez parlé de la richesse humaine, vous avez parlé de la paix entre guillemets avec Israël, vous avez parlé de la richesse gazière et pétrolière, mais il nous reste à savoir comment, quel outil, quel État, La gestion des quelle personne, quelle loi nous allons adopter pour arriver à quelque chose de vivable, qui donne espoir. C'est pour cela La cible. j'aurais aimé que maître La cible et Alexandre. que docteur Alexandre Najjar, qui est ici présent et qui est membre du Conseil de l'Ordre des avocats et qui se destine à être bâtonnier de l'Ordre des avocats, commence à penser à créer dans le cadre de l'Ordre des avocats un comité de réflexion pour voir comment arriver à soutenir le travail de la commission des lois, c'est-à-dire des lois crédibles. Je suis surpris que nous ayons déjà un projet de loi dont Maître Boucharef a parlé et dont je ne connaissais pas l'existence et qui semble être poreux. Il y a plein de défauts, de savarades, des choses qui sont insolvables. Donc il faut absolument penser à créer un cadre législatif en attendant que nous ayons un homme de vision, un chef d'État et un chef de gouvernement et un ministre de l'Éducation et un ministre de l'Économie qui pourraient vraiment commencer à créer le cadre humain pour arriver à cela. Maître Alexandre, vous avez tout à fait s'il vous raison. plaît, Il faut absolument s'il vous plaît, que... faites en sorte que la législation dans ce pays
soit une législation crédible. C'est catastrophique. Par Malheureusement, exemple, la loi sur le secret bancaire, c'est un peu du copier-coller. Depuis que j'ai quitté le ministère de la Justice, la commission des lois ne s'est jamais réunie. Jamais. Pas une seule fois. Pas une seule fois. Incroyable. Madame docteur Rodrigue, faites en sorte que les études économiques du secteur bancaire soient productives d'espoir. Nous avons besoin d'espérer. Nous avons besoin de croire que un jour ou l'autre, bientôt, Inch'Allah, le Liban pourra avoir un taux de croissance comme celui que nous avons eu entre 2009 et 2011, c'est-à-dire entre 8 et 9% par an. C'est incroyable. Beaucoup moins, mais... S'il vous plaît, au secours, faites en sorte que nos gouvernants aient un roadmap, c'est-à-dire quelque chose qui puisse leur montrer comment arriver à donner de l'espoir, à avoir une vision pour le Liban. Et c'est pour cela que l'exposé de Maître Abou Sharaf a eu ce mérite immense, et qui consiste à dire, faites attention, les fonds souverains, ce n'est pas la panacée, ce n'est pas le médicament miracle, ce n'est pas la fin de nos soucis, c'est le commencement, ça pourrait être le commencement de l'espoir. Ouais. Je voudrais rebondir sur l'espoir que mon ami Brahim essaye de nous insuffler en posant une question bien précise à Nabil. Tu as parlé à un moment donné d'une chose extrêmement importante, qui est le fonds souverain de l'Azerbaïdjan, n'est-ce pas? En disant, nous ne voulons pas être la Norvège, nous ne voulons pas être... Prenons comme exemple l'Azerbaïdjan, qui il y a une dizaine d'années, n'est-ce pas, qui avait énormément de problèmes. Et qui en a encore. Qui en a encore, qui ressemblent plus ou moins à nos problèmes à nous, qui se sont réunis et qui ont décidé qu'ils allaient créer un fonds souverain pour petit à petit remonter la pente. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et d'après ce que tu nous as donné comme détail, ça marche. Comment faire au Liban pour reprendre, et toi-même tu disais, il faudrait qu'on ait comme exemple l'Azerbaïdjan. Comment faire aujourd'hui avec ce que nous avons, avec les compétences que nous avons, comment faire pour prendre exemple sur l'Azerbaïdjan et essayer au Liban de créer ce consensus autour d'un fonds souverain pour rebondir sur l'espoir de mon ami Ibrahim. Je vais te dire, c'est très simple, Fadi. Tout commence et tout finit au Parlement. Ah bon? C'est le Parlement qui propose des lois. خلاص وصلنا لك. Mais, je vais te dire, il y a, oui, mais il y a les Américains disent name and shame. طب خلينا نحن كمجموعة نسمي حالنا فرقة كاكا نروح عند كل الكتل النيابية نقول لهم هيدا مشروع بدكم نتناقش تعالوا نحن نعمل مشروع تنسلي الفدرة نقول لهم تعالوا نتناقش عليه تعالوا نعمل له تعديلات شو عندك تعديلات تعال نحطهم شو عندك هيدا فوالا تعالوا بعدين name and shame on les met devant leur propre fait accompli à eux. Ils auront débattu et introduit leurs idées. C'est-à-dire au Liban, les solutions sont là. Doctorat. Chaque ministère a des projets et des solutions dans chaque ministère qui ont été faites pendant des années par les sociétés de conseil. Mais il n'y a pas de volonté de le faire. Il n'y a pas une volonté de le faire. Il n'y a pas de volonté des pouvoirs exécutifs. Mais est-ce qu'il y a une volonté générale de la population? Oui. Vous avez parlé de fonds souverains. Madame. Vous avez parlé de fonds souverains pour grouper les sociétés à caractère commercial de l'État. Je vous assure qu'il n'y a aucune volonté de faire ça, spécialement, même si l'accord avec le Fonds monétaire international stipule la gouvernance et la gérance de façon propre de ces sociétés commerciales.
il n'y a aucune volonté d'améliorer la gérance de ces sociétés-là. Et certainement pas de les grouper dans un fonds souverain. Et on voit le problème du secteur public. Ça fait 1 an et demi que les employés du secteur public sont en grève. Et au lieu de prendre ça comme une opportunité pour restructurer le secteur public, on a triplé leur salaire, au lieu de licencier ceux qui ne viennent pas au travail. En tout cas, ce que les gens pensent du fonds souverain, c'est celui du secteur pétrolier, et des revenus du gaz et du pétrole. Depuis 10 ans, on a parlé du fonds souverain, et quand on a commencé à parler d'un fonds souverain, les partis politiques se sont bagarrés qui va contrôler le fonds depuis 10 ans. Et en 2014, il y a des politiciens, quand on a signé les contrats avec Total et Eni, il y a des politiciens qui ont félicité les Libanais que le Liban est devenu un pays producteur et exportateur de gaz et de pétrole. Depuis 2014, sans même commencer un premier forage. Aujourd'hui, tout le monde est ciblé vers le fonds souverain du gaz et du pétrole après la signature de l'accord maritime. Et les gens pensent qu'on va devenir tous riches à cause de ça. Et en 2012, ce n'est pas leur faute, parce qu'en 2012, un parti politique a fait une campagne publicitaire pour dire qu'on a déjà de l'argent du pétrole pour investir dans la santé publique, dans les télécommunications, dans l'infrastructure, pour l'armée, depuis 10 ans. Depuis 10 ans. Donc maintenant, les gens sont en train de rêver des revenus du gaz et du pétrole dans un fonds souverain pour devenir riches. Et il y a déjà un parti politique, le Hezbollah, qui a dit que c'est la solution de tous nos problèmes. Il dit ça publiquement maintenant. Donc c'est ça le problème, ce sont le Dutch disease 5 ans avant son temps. Oui, c'est comme aussi la venue à la présidence de Michel Aoun et sa représentativité allait régler tous les problèmes du pays et des chrétiens. C'était ça, c'était pas ça. On a attendu 2 ans qu'il soit élu président. Il est arrivé, on allait voir ce qu'on allait voir et on n'a pas vu grand-chose. Ce que vous dites est vrai. Regardez les Israéliens, après le lendemain de l'accord de signature, ils ont commencé. Ils étaient prêts. Ils avaient fait leurs études géologiques. Ils avaient vendu à l'avance. Ils avaient tout été prêt chez eux. Ils voulaient juste. En tout cas. Medina, et c'est bien gentil à eux. Ils ont été patients. Mais les Israéliens, maintenant, on est en train de voir. Total va faire une estimation. Ensuite, on va faire des appels d'offres. Ensuite, Eni et les Qataris. On est dans une maison de fous. Mais moi, je vais vous dire autre chose aussi, c'est que le secteur, je reviens au secteur privé, je reviens aux banques libanaises. Quelqu'un doit prendre le pouvoir aujourd'hui et personne ne veut le prendre. Quelqu'un doit prendre ses responsabilités dans le pays. C'est mon avis. Chacun à son niveau. Mais le secteur privé et les banques libanaises en particulier, à mon avis, ont un rôle à jouer. Aujourd'hui, les banques libanaises savent des fonds qui ont été transférés par qui et où. On ne va pas se mentir. La Banque centrale aussi, c'est vrai. La Banque centrale est une entité publique. Mais les banques libanaises savent qui a transféré quoi, où et quand. Les sommes, on parle de sommes, on parle de chiffres, on parle de choses précises. Moi, si je viens, je vous dis, comme une certaine juge, il y a 2 jours, X a transféré 15 milliards. D'accord, ça vaut ce que ça vaut, c'est-à-dire pas grand-chose. Mais si une banque vient me dire X a transféré 453, machin dollars à cette date-là, c'est autre chose. Parce qu'on peut pas, les chiffres ne mentent pas, au final. Et la source des chiffres est aussi ce qui ne ment pas, au final aussi. On revient, est-ce qu'il y a une volonté, est-ce qu'il n'y a pas de volonté? On a les solutions. Comment on va faire? Honnêtement, tout est à faire ou à refaire, tout est à faire. Le projet est pharaonique. Mais est-ce qu'on a de l'espoir? Oui, vous avez parlé de l'éducation. On a la meilleure éducation au Liban, et c'est encore le cas. Et ça se voit dans les universités étrangères où les Libanais sont les premiers. Ça se voit quand vous allez dans une université étrangère, les meilleurs étudiants qui ont des bourses, qui ont des machins, ce sont les Libanais. Donc oui, on a un capital humain. La diaspora aujourd'hui, elle a perdu espoir dans le fait de traiter avec les locaux. La diaspora fait ses affaires de côté. Ils font ce qu'ils veulent faire. Ils vont peut-être faire des fonds, tout le monde parle de fonds qu'ils appellent aussi fonds souverains pour changer. Mais ce sont des fonds en tout cas qui veulent investir dans des petits projets ou des microcrédits ou dans l'infrastructure ou il a créé. Mais la diaspora aujourd'hui fait cavalier seul. Encore une fois, toutes les solutions sont présentes. On n'a rien à inventer, on n'a même pas à se fatiguer. Il suffit d'ouvrir les tiroirs, les bons tiroirs et les bonnes armoires. Tout est dans la volonté. Pour terminer sur une note optimiste,
le taux de croissance prévu pour 2023 est de 2%. Venant de moins 6, moins 7 comme récession, 2021, 2022, 2023, on prévoit une croissance de 2%. Donc, on commence à remonter la pente. Et c'est vrai, et c'est vrai. Oui, c'est vrai. oui, ça c'est grâce finalement à la diaspora extérieure. Une petite anecdote, hier, quelqu'un me disait, et je l'ai dit à mon ami Brahim, dit qu'Anna et dit qu'Arish ne pourront pas nous donner les 180 milliards de dollars comme dépôt bancaire. Donc, on a dilapidé, à cause d'une erreur politique majeure, un Hassan Dié qui a déclaré la cessation de paiement. Là, je peux vous dire que c'est une erreur, c'est pire qu'une trahison nationale. J'avais 50 milliards de dollars à la Banque centrale, hors et devises étrangères. Le Premier ministre, je ne sais pas pourquoi, qui lui a insufflé ça, suivant quel, je ne sais pas, l'histoire le dira. Au lieu de payer 1,2 milliard comme paiement, j'ai 50 milliards. Je déclare la faillite. Je dis que je ne veux pas payer. Et tout le secteur, tout le système financier, on est maintenant des pestiférés dans le monde. Aucun Libanais ne peut ouvrir un compte à l'étranger à cause de cette déclaration-là. Il est où Hassan Dié? Je ne sais pas. En tout cas, Aux États-Unis. je ne sais pas, il est où? États-Unis. Oui. Mais l'histoire le dira. Ce qui a été fait au Liban, on a fait Harakiri, on s'est suicidé. Il n'a pas payé les bons. On avait 180 milliards de dollars comme dépôt bancaire. Per capita, par tête d'habitant, on était parmi les pays les plus nantis du monde. La Suisse fait. Moi, je me fais harakiri. Je me suicide. Et personne n'a rien dit. Tu fais un raccourci quand même. Élie. Tu fais un raccourci très tendancieux. Dis-moi. Le système s'est effondré. Le système. Pourquoi tu l'as poussé à s'effondrer? Dis-moi. C'était voulu, c'est planifié. C'est planifié. Je vais commencer par répondre à ta question sur le secteur public. Oui. On a appliqué une politique libérale pendant X temps. Oui. Cette politique libérale a généré ce qu'elle a généré comme richesse. Le seul phénomène social a impliqué qu'on ne créait pas suffisamment d'emplois pour les jeunes. Tu as dû les prendre dans l'État. Tu as surgonflé les effectifs de l'administration. C'était pas une erreur? Non, mais attends. C'était pas le système politique? Bien sûr que c'est une erreur, parce qu'on ne règle pas comme ça ce problème. Mais cette politique-là, aucun de nous, globalement, la grande majorité des présents ici, n'aurait accepté à l'époque de payer un peu plus d'impôts pour couvrir ces gens-là. On était dans une optique, on en a tous profité, il faut le dire. On ne voulait pas aller dans ce sens-là. Et donc on a laissé les gens, et il fallait régler ce problème social. Et on l'a réglé par l'administration parce qu'on cachait la poussière sous le tapis. Ça, c'est pour la question du secteur public. Et je parle sur le contrôle des banques. Je n'ai pas entendu le banquier, l'éminent banquier que nous avons aujourd'hui, nous parler du projet que les banques ont pour se reconstituer, redonner la confiance. Ils attendent de qui qu'ils le fassent? Eux qui ont généré tant de profits ces 30 dernières années, ils attendent de qui qu'ils fassent le devoir. L'État doit faire son devoir, mais eux aussi. Il y a la motion et la séance. Et eux aussi doivent faire leur. Mais pour revenir juste au problème que tu soulevais, c'est vrai que Hassan Diab, on n'aurait jamais dû aller en défaut. Mais là aussi sous le contrôle des connaisseurs, la balance des paiements qui n'a jamais été depuis l'origine en déficit 2 ans de suite. Jamais. Depuis l'origine depuis l'indépendance, était en déficit large depuis plusieurs années. Le système commençait à s'effondrer. Ça a commencé, ça c'est après mon analyse à moi,
avec le PEC, qui était une bêtise fondamentale. À mon avis, c'est la fixation de la parité libanaise sur le dollar, alors qu'on n'a pas de rentrée en dollars. Il fallait, si on fallait y aller, ils avaient des mesures qu'il fallait prendre pour contrer la mauvaise incidence du PEC. Mais on ne l'a pas fait. On a laissé le PEC tout seul. Après, il y a eu donc, les balances de paiement pendant plusieurs années qui étaient... on est passé de la dette interne à la dette extérieure, soi-disant pour faire baisser les taux d'intérêt. Mais je te raconte quoi? Tu connais tout ça mieux que moi. Je te raconte. Et on est passé, on s'est mis sous la coupe de la dette externe, alors qu'on n'avait pas de dette externe. Tout ça pourquoi? Parce que notre balance de paiement était déficitaire, on l'a camouflé, et ça ne remonte pas à hier. Ça ne remonte pas à hier. Non, j'essayais de te dire, toute cette accumulation, elle a été faite, et ce n'est pas... En tant qu'économiste. Le dernier volet a été effectivement le défaut, mais ce n'est pas... Tu sors du circuit financier international à cause d'un déficit de la balance des paiements. Le déficit de la balance des paiements... Le déficit de la balance des paiements a un impact sur la parité monétaire. Ça la déprécie. Il fallait faire ça. Mais pourquoi ils ne l'ont pas fait? Ça, c'est une erreur scientifique. Ça, mais est-ce que cette erreur t'oblige à sortir du système financier international? Attention, non. Donc pourquoi il a déclaré? Il savait pertinemment. Il savait, je ne sais pas s'il savait, ou bien les types qui étaient tout autour, ou bien finalement l'histoire d'Irak qui était. Pourquoi tu as déclaré la cessation de paiement? هيدي حقها déficit de la balance des paiements. Attention. Je vais compléter. Je n'étais pas d'accord avec le débat. Mais à un petit déjeuner avec Riyad Salemi en septembre 2019, il m'a dit, je peux, moi, assurer un soft landing jusqu'à mi-2020. Je ne peux pas aller au-delà. Après, Riyad Salemi, qui est un copain, entre guillemets, qui allait, je fais un soft landing jusqu'à mi-2020. Mal m'a pris de prendre ça en considération parce que je n'ai pas sorti l'argent avant. Mais ça, c'est un autre débat. Donc la situation était complètement... Je ne dis pas que le défaut, c'était la meilleure des choses qu'il fallait faire. Je dis que ça a complété l'effondrement. Mais on n'a rien fait pendant tout ce temps. Les problèmes étaient politiques, attention. On a détenu Saad al-Hariri en 2017, attention, pour relater un peu l'histoire économique de ce pays et politique. Quand il a été arrêté en Arabie Saoudite, il y a eu finalement des sorties de capitaux de 3 à 4 milliards, je ne sais pas combien. Ça a commencé à déclencher finalement la confiance, la non-confiance. Puis il y a eu finalement, bon, Hezbollah et tout le bazar et la question politique. Puis il y a eu finalement... on aurait pu finalement manipuler ou bien varier la parité. Au lieu de la grande erreur de Riyad Salemi, et je lui ai dit ça. Donc, moi j'étais au palais, il ne faut pas garder une parité fixe, monsieur le gouverneur. Là, Anna, vous parlez avec un... C'est un choix politique, c'était pas lui. القرار السياسي أنا اليوم بدل ما أكون أطلع من 1500 ل 1800 ل 2500 و 3000 كنت وصلت لهون. Partant de l'erreur majeure, c'est de maintenir la parité. Et ça, on lui a dit, peut-être politiquement, peut-être il y avait quelque chose derrière toute cette histoire-là, je ne sais pas, l'histoire le dira. Mais moi, en tant qu'économiste, j'aurais changé la parité et j'aurais évité finalement un défaut. Un défaut de paiement, c'est la mort. Nous sommes morts. Maintenant, انت ميت اليوم لا في بنك ولا في مصاري ولا انت ما فيك تفتح حساب بفرنسا او بسويسرا او بقبرص حكوا لك. Nous sommes des pestiférés à cause de cette déclaration. Ça, c'est le crime de l'histoire. Mais oui, bon, non,
Il est 1h moins 20. Il n'habite pas. On va juste dire un mot de la fin pour pas finir sur la mort. Non mais finalement c'est catastrophique. نحن نظهر اللغة العزة دغري. Non, بس كده بدي أقول كلمة واحدة اللي عنده إيمان عنده أمل والجيل الصاعد الشباب بنشوفه إيمانه كتير كبير. Je pense que c'est important de garder ça en tête parce que les générations plus âgées doivent savoir qu'ils ont une responsabilité envers Imen le Gilles Saïd. ماشي انا كنت بدي نعتذر من الوزير وبسبيان وجبنا يسمع حدا على التلفزيون. Je voudrais dire d'abord un petit mot de remerciement et vous dire franchement que vous avez tous raison. Chacun dans sa logique avait raison. Les fonds souverains, ça devrait être un commencement et non pas une fin en soi. La déclaration par le Liban de son défaut, donc de sa cessation des paiements, a été une erreur gravissime et historique. Et je rejoins encore M. le ministre Brahim Hamadaher en disant que finalement, il y a eu une accumulation de fautes pendant des années. Et ceci se concrétise par un seul mot, qui est l'absence du sens de l'État. L'absence d'existence de grands commis de l'État. L'absence de respect de la hiérarchie des normes étatiques. L'absence de respect de la loi. Le Liban n'a jamais pu être un État au sens complet du terme. L'un des défauts majeurs de cet État, et il a été souligné tout à l'heure, c'est que nous n'avons jamais accepté de payer des impôts. Nous n'avons jamais pu construire une armée, nous n'avons jamais pu construire des gardes, ni des polices municipales, ni rien, parce que nous n'avons jamais eu le moyen de les payer, parce que nous n'avons jamais pu véritablement lever des impôts et exercer le pouvoir normatif de l'État. Il n'y a jamais eu au Liban une conscience aiguë de l'État depuis le régime de Fouad Chab, qui a malheureusement dégénéré à un certain moment. Il n'y a jamais eu de sens véritable d'une responsabilité civique, d'une responsabilité étatique. Nous avons toujours cherché à voler l'État. Nous avons été vraiment les pires citoyens qui soient. Et tout cela au nom de quoi? Au nom de Miguel Loumar Al-Azi. Je vous remercie.